سر پہلے تو یہ کہ ایک مشکل وقت یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا تھا گزشتہ رات سے اب تک، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب آہستہ آہستہ ریلیز کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے اس طرح آپ کے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا جائے گا، اچھا میں اور جن مقدمات کی بنیاد پہ کیا گیا؟ دیکھیں مقدمہ تو بہت ہی جو ہے نا مطلب مذکر خیز سے بھی کوئی اور ڈیفرنٹ لفظ ہونا چاہیے اس کے لیے. جو ایف آئی آر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس طرح سے اس کی سٹوری اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں کہ علی امین نے اپنے گارڈ سے گن پکڑی اور ڈی ایس پی پہ تان لی، اور پھر جو ہے نا شعیب شاہین آیا، مطلب عجیب اس طرح ڈرامائی سٹوری، مطلب کیمرہ دیکھ رہا ہے ساری چیزیں، ایسا کچھ ہوا مگر بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ اس کے آبجیکٹو کچھ اور. دیکھیں سیاستدان اریسٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، باہر بھی آ جاتے ہیں، مگر یہ جو کل کی کارروائی ہوئی ہے جو 9 سپٹمبر کو ہوا ہے، یہ اس کا بہت ہی لانگ ٹرم سگنیفیکنس ہے. سگنیفیکنس اس سینس پہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، اس ادارے پہ، اس ایوان پہ حملہ ہوا ہے جس انسٹیٹیوشن کو آپ سپریم انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس کے پاس اختیار ہے کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کرنے کا. اچھا لیکن اب سر چلیں، یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے پلس پوائنٹ تھا کہ آج آپ کے جو اگینسٹ پارٹیز تھیں انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا. ایم کیو ایم نے کہا کہ اس سے قطع نظر جو کچھ اتوار کو کہا گیا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا، باقی جماعتوں نے بھی یہ کہا. لیکن سر اب اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ پارٹیز آپ کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھیں تو اس کو استعمال کرنے کے بجائے الٹا غلطی یہ ہوئی کہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ نے وہ ساری گفتگو اون کی جو کہ گنڈا پور صاحب نے کی تھی. تو یہ آپ کے خیال میں غلط فیصلہ نہیں تھا؟ اچھا دیکھیں گنڈا پور صاحب کی اگر آپ جو تقریر اٹھا لیں، دیکھیں ایک تقریر کو تقریر کی طرح لینا چاہیے. ایک آپ ایوان میں جو بات کریں گے اس کی ایک اور گفتگو، اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے. جو آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اس کا ایک اور لب و لہجہ ہوتا ہے. اس میں لب و لہجہ ضرور سخت تھا، مطلب ایک لفظ خاص طور پہ وہ متواتر انہوں نے 7-8 دفعہ یوز کیا. بیسیکلی اگر وہی لفظ آپ ان کی تقریر سے نکال لیں تو تقریر ویسے ہی مائلڈ ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس لفظ کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایز اے فاؤل لینگویج لیا اور اس کا ریئیکشن آیا. پھر اس کا ایک پارٹ آ جاتا ہے جس میں ڈائریکٹ میڈیا نے اس کو پرسیو کیا کہ شاید سارے میڈیا کو ایک کیٹیگرائز کر دیا لیبل میں، حالانکہ وہ انٹینشن نہیں تھی، مگر پھر بھی اس پہ بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب نے پارلیمنٹ سے آ کے غیر مشروط معذرت نہیں، غیر مشروط معذرت کی کہ ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کلاس ہے یا یہ ہے وہ ہے، انہوں نے غیر مشروط باقی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے کہ آپ دیکھیں 8 فروری کی جیت کو 9 فروری کو کس طرح سے بدلا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. کیا اس کو ایجیٹیٹ کرنا نہیں بنتا تھا ہمارا؟ 9 مئی میں ہم سال سے ہم فیس کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، عورتوں کے ساتھ جو ہوا، کیا اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر ادارے کے رول پہ بات کی گئی. آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایوان کا تقدس پامال ہوا، ایسا ہر ادارے کی ایک جورسڈکشن ہے. اگر کوئی ادارہ جورسڈکشن ایکسیڈ کرے گا تو کسی نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کو ایز اے کرٹیسزم لیا جائے گا، اس کو گالی کے طور پہ تو نہیں لیا جائے گا. نہیں، لیکن اب جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب کو جب آج ریلیز کیا گیا تو وہ جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے مقدمات ہیں کہ 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے جلسہ کیوں ختم کیا، اس روٹ کے بجائے اس روٹ کو استعمال کیوں نہیں کیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مقدمات تو بن گئے ہیں اس کے اوپر بھی. اب ایسی سچویشن میں آپ لوگ 21 ستمبر غالباً لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ مطلب آلریڈی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، قانون بنا دیے گئے ہیں کہ آپ زبردستی جلسہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے اب؟ کیونکہ خان صاحب نے تو کہا کہ ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے لاہور میں جلسہ. پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے. دیکھیں اللہ کا شکر ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں. پہلے بھی ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا تھا، این او سی ملا تھا، تو اب بھی ظاہری بات ہے این او سی نہیں ملے گا تو عدالتوں کو رجوع کریں گے. باقی یہ ایف آئی آرز تو نہیں ڈرا سکتی ان لوگوں کو جنہوں نے آلریڈی، جن پہ 302 کے مقدمے، جن پہ اینٹی ٹیررزم کے مقدمے آپ نے کر لیے، ان کو کتنے ماہ جیل میں رکھ لیا. اب 3 سال کی سزا سے ڈرائیں گے اس عوام کو، اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، تو وہ تو نہیں ہونے لگا. اچھا اب لیکن سر خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے تو اس میں 2 امپورٹنٹ میسج ہیں. ایک تو وہ علی امین صاحب کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ خود جو باقی کچھ لیڈرشپ ہے، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب آپ نے خود حوالہ دیا کہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، بیرسٹر سیف صاحب ڈسون کر رہے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ گنڈا پور صاحب خود اس چیز کے اوپر اپنا کامنٹ کر سکیں یا اپنی پوزیشن کلیئر کر سکیں کہ جلسے میں اس کو گرمانے کے لیے وہ گفتگو کر رہے تھے یا ان کا یہ کانٹیکس نہیں تھا؟ آپ انہیں کا دیکھیں کانٹیکس تو وہی ہے وہ تو جو آپ خاموش ہے کو بالکل. بتایا کہ جو 9 مئی اور سارا بلڈ اپ ہے، جو تحریک انصاف کا ورژن ہے وہی ہے اور وہی ان کا ہونا چاہیے. اور وہ ظاہری بات ہے ان کو
क्लैरिफाई करना चाहिए. अच्छा, खान साहब के हवाले से बताइएगा कि खान साहब ने जो आज मैसेज दिया है बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा कि अब किसी से भी बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट से भी. अच्छा, उन्होंने उसमें कहा कि मैंने 6 लोगों को ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ था, तो ये क्लेरिफाई उसमें वो नहीं कर सके कि बातचीत हो रही थी, नहीं हो रही थी, या कहीं किसी स्टेज पर थी, या शुरू ही नहीं हुई थी, सिर्फ नॉमिनेशंस थी. देखिए, अब ये तो वो 6 लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर देखें बातचीत का चैनल तो था. चैनल ना होता तो आज़म सवाती साहब को किस तरह से जेल की एक्सेस मिल गई सुबह 7 बजे. 7 बजे की एक्सेस का मतलब ये है कि रात को कोई इन्वॉल्व हुआ है, किसी ने इंटरवीन किया है, किसी ने जेल अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया है कि सुबह आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौर आएंगे, उनको आपने रिसीव करना है, खान साहब को मिलाना है, और अंदर खान साहब तक कन्वे हुआ ताकि वो जागे हुए हों, वो मौजूद हों, ताकि मुलाकात हो सके. तो ये सारा कुछ करने के लिए कोई तो सेंट्रल फिगर थी ना, बीच में इन्वॉल्वमेंट थी. तो मगर अब ये है कि मुज़ाकरात की जिस तरह से बार बार बात हो रही है, देखिए जमहूरियत अपना कोर्स लेगी, ठीक है. अवाम पे सबको ट्रस्ट है, अवाम ने पहले भी तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, अब भी दिया है, और उसी शिद्दत के साथ खड़ी है. तो होना भी यही चाहिए. देखें, इस्टेब्लिशमेंट का या जिस तरह मर्ज़ी लेबल कर लें, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या आप बात कर सकते हैं. हर इदारे का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मुतय्यन है. डिमांड यही होना चाहिए हर कोई अपने रोल में बस रहे. अच्छा, लेकिन अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या हैं? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कुछ नए केसेस पे भी बात हो जाएगी. अब इस पे मसला, दूसरी तरफ ये कि जो कुछ इनके साथ, आपके साथ पिछले 2 दिन आपकी जमात के साथ हुआ है, तो उसके रिएक्शन में आप लोग मुल्की एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे. क्या स्ट्रैटेजी क्या है, अब आगे कैसे चलना है? देखिए, पार्टी ने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ तो करना है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में मोबिलाइज़ करते हैं. जलसा भी मोबिलाइजेशन की है. कल को इसी वाक़े के लिहाज से पीटीआई कॉल दे या हमारा इत्तेहाद कॉल दे, तो वो एहतजाज तो करना हक है बुनियादी. बाकी गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, वो गवर्नमेंट चलाएं. जो कि वो बुरी तरह से फ़ेल हो रहे हैं, ठीक है. आईएमएफ को वो नहीं एग्री कर पा रहे, जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने हैं. देखें, पीटीआई इस वक्त निकले ना निकले, अवाम ने अब निकल आना है, जो माशी तौर पे हालात होते जा रहे हैं. अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में जहाँ ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, लेजिस्लेशंस भी हो रही हैं. एक तो आज पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया गया है जो जजेस की तादाद में इजाफे का बिल है, वो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है. लेकिन इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज के ऊपर काम कर रही है. आपके ख्याल में वो जो पैकेज है उसमें जजेस का टेन्योर है, फिर उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सीनियरिटी के हिसाब से उसको कहा जा रहा है कि तब्दीलियाँ कुछ उसमें की जा रही हैं. आपके ख्याल में एक तो ये कि आपके पास इस हवाले से क्या है एज अ अपोजिशन पार्टी के, क्या करने क्या जा रही है हुकूमत? बुनियादी तौर पे हुकूमत का ये लग रहा है कि थर्सडे को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करेंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को ये चेंज करें, क्योंकि वो आइन में वज़ा है तरीका. तो इसलिए थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो हो नहीं सकता. अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी है वो नहीं, वो अब पहले से प्रिंसिपल मौजूद है. यही नहीं, पहले वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 175 ये तो बड़ा क्लियर है कि सीनियर मोस्ट पर्सन हैज टू बी सीजेपी. लेकिन इसमें उमर साहब थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएं कि क्या माजी में ऐसा नहीं होता रहा, पहले भी तो पिक एंड चूज होता रहा है. मगर उसके बाद फिर अलजहाद ट्रस्ट केस आया, बाकी चीज़ें बहुत जूरिस्प्रूडेंस सेटल हो चुकी है, और तमाम कबाहतों को दूर करने के लिए फिर ये लेजिस्लेशन की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और लॉ को सेटल किया गया. अब अगर ये करना चाह रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव यही होगा, क्योंकि अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान आ गया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, तो अब एज ए फॉल बैक पोजिशन यही लग रहा है कि ये करेंगे कि पैनल की एक प्रपोजल लेके आएंगे कि 3 कि 5 लोगों की बात 3 या 5 जो भी हो, मगर बात ये है कि उसके लिए इनके पास नंबर नहीं है. बात ये है कि अगर इनके पास नंबर होता तो ये कल वाली हरकत कभी भी ना होती. लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1-2 वोटों की कमी है इनके पास. नहीं, किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं है. अगर वो ऑन बोर्ड भी हो जाएं तो इनके पास जरदारी साहब उनसे मिल कर आए, दरखास्त कर आए हैं, अंदर से तो हमेशा पीडीएम के इत्तेहादी रहे. हो जाए मगर नेशनल असेंबली में फिर भी नंबर पूरा नहीं होता. इनका अपना इस वक्त 212 का नंबर है, जिसमें स्पीकर साहब का वोट शामिल है. अगर वो माइनस करें, उसमें 2 बंदे ऐसे हैं जो हमारे हैं, जिनके इन्होंने गलत एफिडेविट दाखिल करके, हमारा आदिल बाज़ई पीटीआई का है कोयटा से, उसको इन्होंने मुस्लिम लीग नून का शो किया हुआ है, चौधरी इलियास को मुस्लिम लीग काफ का शो किया हुआ है, जो कि हमारे हैं. वो किसी सूरत इन्हें वोट नहीं देने लगे. ये 209 पे आ जाते हैं. मौलाना फजल रहमान साहब के 8 डाल भी लें तो ये किधर पहुंच जाएंगे, ये 217 पे पहुंच जाएंगे. तो 224 चाहिए इनके पास, फिर भी 7 का नंबर शॉर्ट है. यानी आपके ख्याल में उनके लिए 2/3 अक्सर
पॉसिबल नहीं अगर होगी। होती तो ये कल पार्लियामेंट पे ये हमला होता ही नहीं। ये हमला किया ही इसीलिए गया, ये डराने के लिए किया गया है ताकि लोग मुंतशिर हो जाएं और तरह से सोचें करें, मगर इनको उल्टी पड़ गई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है? चलिए जल्द से अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट फ्लोर को अगर जहन में रखा जाए, इस तमाम माहौल को जिसमें कानून साजी एक के बाद एक रोज़ हो रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेमल क्या होगा? अगला लाहेमल तो जी बड़ा क्लियर है। तहरीक इंसाफ फ्रेश इलेक्शन डिमांड कर रही है। देखें, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, 180 दिन की टाइम लाइन थी जिनमें ये तमाम इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी थी, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई। पीटीआई का मैंडेट, स्टोलन मैंडेट वापस नहीं आया, और ये 80 से ज़्यादा सीटें खाली नेशनल असेंबली की जो अंडर चैलेंज है इसका, और एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई, कोई इलेक्शन ऑडिट नहीं हुआ। तो इस तरह के माहौल को अगर ठीक करना है, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, उसका वाहिद रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसकी तरफ चाइना भी इशारा कर गया है, जिसकी तरफ IMF ने भी इशारा किया है। तो उसके लिए तहरीक इंसाफ फिल फॉर डिमांड भी करेगी और पूरा प्रेशर भी देगी कि इस मुल्क में दोबारा से फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, मुख्तसर चलते चलते मुझे बताइएगा कि आप ही के इत्तेहादी महमूद चकज़ई साहब वो ये कह रहे हैं कि PTI के पास सब कुछ मौजूद है, तंजीम की कमी है। तंजीम से ज़्यादा देखें, तंजीमें मौजूद हैं डिसिप्लिन की। मतलब वो स्टेज के हवाले से उन्होंने बात की थी, उन्होंने ओवरऑल भी बात की है ओवरऑल भी कर लें। देखें, तंजीमें हर जगह मौजूद हैं, थोड़ी सी फाइन ट्यून होने वाली ज़रूर है कि मतलब फाइन ट्यूनिंग तो बहुत सारी चीज़ों की होनी ज़रूरी है, PTI के अलावा जो भी। इंजीनियर है उससे हम मेडिकल वाला काम ले रहे हैं